ਚੱਲ ਭਾਜੀ ਜੀ ਬਣਾਓ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮਾਰਾ ਜਾਨੀ ਮਿੱਤਰਾ क्या हाल है मित्र प्यारे हो क्या हाल है तुम्हारा तुम कहाँ से हो अच्छा ढोट का की हाल चाल है कैम ढोट सोना सुनखा बड़ा यार तू भी अज परदा परदा बन के पता जज जानी दस हूँ किवें चलदी है मैनू ना क्या मैं जोनी ने ना पीती ना चाह ते मैनू ऐ लगना मैं पाप सारे हिंदुस्तान की हाल जिंदाबाद सारे हिंदुस्तान च भावें सिद्धू का पता होवे ना होवे पर ज्ञानी का पता है ज्ञानी का पता तो राजदीप सरदेसाई जी बैठे उन्हें जो नब्ज फड़नी है ना लोगों ने करके उन्हें आके ज्ञानी से बहना पर एक गल सुन ला मुड़ कचौरी ना समझ मेरा कि स्टंट पवा दे तगड़े करना नहीं नहीं तेरे कोई मैं कोई शहनशाह चुप क्या बात है बड़ी देर बाद ज्ञानी के बेंचा से बैठे हैं भाई वो क्या ज्ञानी स्टूल होंगे सी वो जो लकड़ वाले ज्ञानी स्टूल लिया यार एक लकड़ वाला लकड़ वाला अज थोड़ा गल्ला मार दिया थोड़ा आज गल्ला मार दी मैं किस तरह चल रहा खाना चल रहा सर हो गया जीएसटी बने जीएसटी 1000 अमेंडमेंट कितनियां लागू 1000 अमेंडमेंट देखो मैं जो मेरे ध्यान का कारण जोड़ा ना वो यही पूछना लोग यानी कुर्सी तेरे खातर है मेरे खातर मैं कहना वो गलासी च लिया गलासी च लिया चाह तेरी स्वाद तां ही लगदी मैनूं ऐ तो मैं पीना मिठा घट उची गेम ये जिहड़ा षड्यंत्र है बड़े सालों तो चल रहा और इस षड्यंत्र च हर बंदा चपेटे बंदे को आता कि अज किसान कि अज किसान लड़ाई लड़ इन्ना चपेटे च आम आदमी कि तुम हराम रह जाओ सरकार गीत गाउंदियां रहियां ने पुराने जो गाने होंगे पुराने जो गाने होंगे कि पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठो पर्दा जो उठ गया तो फिर हाज तो बेद खुल जाए हाँ बुलाओ हाथ जरा बेद खुल जाए बेद खुल जाए ये भेज ना खुलन डे जिमें प्याज दियां परतां जिमें प्याज दियां परतां ऐ खुली उदां इन्हां दे भेज कड़ा पड़दा पिया भेज किदां खुलन डे पहली गल तो ये कि सरकार कहती जी असीं बड़े पाते खां पंजाब की सरकार की सिटी 10 साल की कर्जा चढ़ाऊगी सब तो बड़ा बोझ धरती के उत्ते की है मैनूं दस दो किसान खुदकुशियां क्यों करता है की है सब तो बड़ा ये सब तो बड़ा बोझ कर्जा ही है ना मैं कहना इस तो उत्ते नहीं कोई बोझ है महाभारत देखो कर्जा है वो सब तो दुखी वाह क्या बात करती इसे करके किसान दुखी है खुदकुशियां कर रहे हैं बाकी भी व्यापारी भी उन्होंने उत्ते भी कर्जे ने हुण तुसीं देखो हिंदुस्तान की सरकार जब तक सरदार मनमोहन सिंह 67 साल ध्यान नाल सुनियो गल 67 साल कर्जा 54 लाख करोड़ 67 साल पूरे 67 साल कर्जा 54 लाख करोड़ ये आए सुनो ये आए 4.5 साल कर्जा 82 लाख
ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨਾ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਡੈਟ ਵੀ ਆਊਗੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਜੀ ਐ ਮੋੜਾਂਗੇ ਜੀ ਐ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਵਾਈ ਕਿਲੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ 67 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 74,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 74,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਦਾ ਸੀ ਔਰ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1200 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2014 ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਦਾ ਔਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਹੁਣ ਹੈ ਬੋਝ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝੋ 10 ਗੁਣਾ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਬੈਠਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਧਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾਊਗਾ। ਵਾਹ ਗਿਆਨੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਕੰਡੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਮੋੜਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕਹਦੀ ਆ ਨਾ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਰਾਏਦਾਰ 5 ਸਾਲ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਮੋੜਨਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਿਹੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬੇਟਾ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ। ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਾਣੇ ਖਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4 ਆਪਣੇ ਚਹੀਤਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮਿਸਟਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਮਾਈ ਦੇਖਦੀ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਲੱਗਦੀ ਅੱਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਸੁਲਝਾਉਣੀਆਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ। ਹਜੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹਲੇ। ਪਰਦਾ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਚੌੜੀ ਖਾ ਕੇ ਅਲਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਗਾਉਣਾ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਉਣਾ। ਬੈਠ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ? ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਿਡਲਮੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਡਲਮੈਨ ਬਾਤ ਹੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਟੈਕਸ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਝੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ। ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 24,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 25,000 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਕ ਜੰਮਦਾ ਉਹਦੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇ ਮੁੜ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਉਡਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਚੀਤਾ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੜਦਾ ਉਸ 100 ਭੇਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 30 ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਡੁੱਕ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਤਾ ਚੁਤਾ ਐ ਜਾਵੇ ਕੁਛ ਥੱਲੇ ਪਾ। ਅਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੇਡ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਅਗਰ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖਣਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਥੋੜਾ ਬੱਬੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾ ਬੱਬੀ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੁਲਾਈ 2014 ਚ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ 525 ਸਕੀਮ 525 ਸਕੀਮ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੁਣ ਲੈ ਬੇਟਾ 5-25 ਸਕੀਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਚ ਮੋੜਨਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਮੋੜੂਗਾ 25 ਸਾਲ ਚ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੁਣ ਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਔਲਾਦ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ। ਇਹ 5-25 ਸਕੀਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਚ ਮੋੜੇ। ਉਹ ਜੀ ਦੂਜੀ EMI ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਗੁੜ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਕੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਆਹੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਚ ਭਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ 525 ਇਹ ਸਿਰਫ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫੜ ਲਓ ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਮਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਹੈ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਖੀ ਨਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ। ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਸਕੀਮ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨਾਵਲਟੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਾਵਲਟੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਚਾਹ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੂਰ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਊਂ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 525 ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਈ 15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਾਇਆ। ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਤੇ ਰਿਸਟਰਕਚਰ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਅਦਾਨੀ ਪਾਵਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਤੇ ਅਦਾਨੀ ਪਾਵਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਪੂਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? ਛੋਟਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਲੈ ਰਹੇ 5-6 ਬੰਦੇ ਇਹ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 525 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਾਇਆ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਚ ਮੋੜੂਗਾ। ਵੱਡੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਛੋਟਾ ਅੰਬਾਨੀ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੁਮਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਰਾਇਆ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ 25 ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ ਪਰਦਾ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਜਮਾ ਗਏ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਆਰਡੀਆਂ ਐਫਡੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਏ ਮਿੱਤਰਾ ਸੇਵਿੰਗ ਜਦੋਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਏ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 1,70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਪਤਾ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਇਹ
ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਦਾ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਮੋਨ ਉਹਨੇ 2 ਲੱਖ ਸੀ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ नीरव मोदी अंबानी माल्या शाल्या ले गए। सर एक बात पूछूं सर ये आप कैसे बोल सकते हैं कि 5% जो इंटरेस्ट सेविंग जैसे एफडी कराते हैं पहले 9% था तो मतलब वहाँ से भी कुछ ग्रैब हुआ है? जो सरकारी बैंक में आपका पैसा है ये लोन वहीं से दे रहे हैं। आपकी जो सेविंग्स ये बैंक आपने बैंक में जमा कराया बेटा कराया ना मैं ऐसे करके थे थोड़ी ना तुम समझावा आपने जमा कराया ना तो क्या अगर मैं तुझे समझाऊंगा ना तो सारे हिंदुस्तान में जाएगी बात पंजाब में तो पक्की जाएगी। मेरा दिल जो है पंजाब के साथ धड़कता है पंजाब तगड़ा होगा तो हिंदुस्तान अपने आप तगड़ा होगा। पैसा तुमने जमा कराया बैंक में एट द इंटरेस्ट ऑफ 5%। एट द इंटरेस्ट ऑफ 5%। तुमने ये देखा कि तुम्हारा पैसा आगे किसको दिया? तुम्हारा पैसा उठा के अंबानी को दे दिया नीरव मोदी को दे दिया वो भागा डेवोस में किसके पास गया? एक गेम को बहुत सिंपल करना है सिंपल कर। और एक नवी चीज आ रही है पहला था सरकारी बैंक सी प्राइवेट बैंक सी हाँ जी और म्यूचुअल फंड भी आ गए। ना कॉर्पोरेट बैंक आ गया अंबानी का बैंक ਹੁਣ ਅਦਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈਟ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਨਪੀਏ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬੈਂਕ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੋਲਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਊਗਾ ਲੋਨ। हाँ सही गल है। ਉਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਮਾ ਕਰਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲੋਗੇ ਐਫਡੀਆਂ ਖੋਲੋਗੇ ਆਰਡੀਓ अभी ਖੋਲੋਗੇ 16% थे और 8% थे। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਹੁਣ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਦਾ ਮਿੱਤਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਕੇ ਹਾਂ ਐਨਪੀਓ ਬੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖੋਲਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਲ ਦੇਖੋ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭੇਡਾਂ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਭੇੜੀਆਂ ਖਾ ਜੂ ਤੇ ਜੇ ਡੋਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ 4 ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਐਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦੀ ਲੱਗ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜੂੰਗਾ ਐ ਸੁਣੂਗਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਉਹ ਰੋਗ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਕਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੇਮ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੂਜੀ ਗੇਮ ਲੱਗਾ ਛੜਯੰਤਰ ਫਿਰੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਛੜਯੰਤਰ ਉਹ ਛਕੜੀ ਮਾਮੇ ਵਾਲਾ ਛੜਯੰਤਰ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 3-4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ जीएसटी से सब तो पहला ना मुश्किल पता की है ਜੀ ये मतलब सीए का खर्चा हो गया बहुत ज्यादा 1000 रुपये महीना रानी ठीक बजा है इतना बचता नहीं 28 तो वैट ही 14% 28% से 1% का अदा मतलब जाना ही जाना है पक्का पक्का मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ बाकी ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਭੂਲ ਭਲਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਟਮਾਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਭੂਲ ਭਲਈਆਂ ਮੈਂ ਭੰਬਲ ਪੂਸਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲ ਪੂਸਾ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਜੱਟਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਾ ਭੰਬਲ ਪੂਸਾ ਪਾਤਾ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਧੂਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਭੰਬਲ ਪੂਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ बिल्कुल जी बिल्कुल इंटर स्टेट ट्रेड शुरू हो गया है और ट्रेडिंग शुरू हो गई है। आप जो यहाँ 5 रुपए का चीज है वहाँ से 4 रुपए माल काट के ले सकते हैं जितना माल कटवाना कटवाओ बाहर से, दिल्ली से। क्या बात है देखा हूँ समझ रहे बेटा वैट में इंटरेस्ट रेट नहीं था जीएसटी में जब 28% हो गया आई एम फ्रॉम अ टायर ट्रेड ठीक है तो आप पहले देखते फार्मर्स का ना एक ट्रैक्टर टायर का 5% का जीएसटी का वो वैट था जब मैं ट्रेड में था आप ट्रैक्टर वगैरह का हो गया 18 ठीक है 18 हो गया ऑल ओवर इंडिया 18 हो गया हरियाणा च वो टैक्स जीरो वैट जीरो सीगा कहाँ फार्मर को मतलब पूरा रिबेट मिलता ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਆਣਾ ਨਾ ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ
ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਕੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ GST ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ 14% ਵਾਧਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਘਾਟਾ ਪਵੇ ਵਾਧਾ ਪਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ 14% ਵਾਧਾ ਬੇਟਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 14% ਵੱਧ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲਓ। ਜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗਰੰਟੀ ਮੁਕਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੂ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਦੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੂਗਾ? ਫੈਕਟਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਰੀ ਵੀ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ 1 ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਗਰੀਬ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਵਪਾਰੀ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਗਏ। ਬੱਚੇ ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਗਏ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 70% 38% ਜਵਾਕ ਮਰ ਰਹੇ। 38% ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓ GST ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਆਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ GST ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 4-5 ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਘਾਟਾ ਵੀ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਘਾਟਾ ਵੀ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰੇਟ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੇਬ ਖਰੀਦੇ ਹੋਰ ਰੇਟ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ FDI ਇਨ ਰਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ GST ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब GST के अंदर की हो रहा है, टैक्स फाइलिंग की मुश्किल आ रही है कि मैंने टैक्स रेट बता देते गए कि मैं कॉर्पोरेट में फायदा हो रहा है। ये सारे समझते हैं, ये भी समझते हैं कि सूबे में पैसे नहीं मिल रहे। पर एक जी गल है कि आप भुल जाने GST की वड्डी गेम कि जो GST लिया गया वन नेशन वन टैक्स नहीं ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲਾਂ वो बाहर रखे ना। मैं कह रहा था कि GST है जो लिया वन नेशन वन टैक्स करके कि सारे देश में एक टैक्स होएगा जी, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਉਹ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ। ਇਹ ਇਹਦੇ GST ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਿਹੜੇ ਦੇ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। 70% ਟੈਕਸ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੌਵੇਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਉੱਪਰ ਕੇ ਉਹ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਭਾਈ? ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਛੋਟੇ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਪੀਲੇ ਪਾਉਣਾ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। 70% ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 30%, ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 19% ਟੈਕਸ। ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਿਕਸਡ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 25%, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 23%, ਭਾਜੀ 23%। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੀਆਂ ਡਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੱਸਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੱਸਵਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। जब भी सरकार आई है सस्ते पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी 820% आई थी। ਸੋਚੋ
ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮਾਫ ਹੈ ਹਾਲੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੂ ਵੇਚਣ 820% ਡਿਊਟੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੱਕੋ ਚੱਕੋ ਭਾਜੀ ਲੋ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪ कीजिए ਥੋੜੀ ਕਰੰਟ ਆਊਗਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਗ ਬਲਵਾ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਸਰੂਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕੱਟ ਦੇ ਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ ਪੀਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਸੁੱਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਬਟਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗਿਆਨੀ ਯਾਦ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਫੰਡ ਕਦੇ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਣੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਇਹ ਇਨਫਾਰਮਲ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ 90% ਹੈ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 90% ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੋ ਤੁਮ यार का क्या हुआ है 200 यानी कितने देना है कितने देना पे आ रहे हो 300 रुपये 300 रुपये 300 देना आप ये कोई ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 300 लेके ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਇਹ ਹੈ ਦੱਸ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਰਾ ਐਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲੇਬਰ ਹਾਇਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਲਾਣਾ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੈ ਦੱਸ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹੋ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 4-500 ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਉਹ ਜਮਾ ਕਰਾ ਲਈ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਪਬਲਿਕ ਫਰਮਾਨ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਜਮਾ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ 70000 ਰੁਪਏ ਜਿਹਨੇ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਬੈਂਕ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆ ਵੀ ਆਇਆ ਕੀ ਕਰੇ 70000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹਨੇ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਮਾ ਕਰਾਏ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਕੀ ਨੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਲਈਏ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਏ ਆਪ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇ ਦੋ 50 ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਖੋ ਚੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਚੱਕ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਖੋਲਾ ਆ ਬਾਬੂ ਲੈ ਲੈਣ ਦੋ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਸੀਗਾ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਖੜਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਤਲੰਗ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਆਂਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਸਭ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਨਾਰਾਇਣ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਮਿੱਤਰਾ ਤੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾ ਅੱਗ ਚੌੜੀ ਖਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੋਤਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਸਟੰਟ ਪੈਣਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ ਨਹੀਂ 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 ਲੈ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖੀ ਆ ਦੂਜੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਏ ਤੇ ਆਈਏ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਰੇ ਸੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਹਾਂ ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖੋਲੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕਰ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੂਜਾ ਈਵੀਐਮ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇੱਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿਹਨੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਿੱਧ ਕਰ ਲਏ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਬੱਲੇ ਮਤਲਬ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿਨੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਉੱਥੇ ਈਵੀਐਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਚ ਬਟ ਕੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਪਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੜਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਦ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਲੈਕਚਰ ਉਸ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ कहना तुम्हारा कंप्यूटर फेल हो गया हम पर्चियां नहीं बांटी इस बार हाँ पर्चियां नहीं वंडियां ਅਸੀਂ ਦੈਤ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਛੱਡਦੇ 6-6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ 25 ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੋਗੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋ ਅਗਲੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ 99.3% ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਏ ਕਿਹਾ ਗਰਮ ਠੰਡੀ ਹੋ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਮਿੱਤਰਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ 14 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਦਿਖਾਇਆ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਇਹ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਤ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸੌਦਾ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਰੇਤ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 5% ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਛੋਟੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 28% ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਸੋਡਾ ਕਰਕੇ 18 ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਰੇਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ 5% ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੇਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ 500 ਦੀ ਪਰਚੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਨਾ ਦੋਸਤ ਉਹ ਜੇ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1500 ਟਰਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਛੇੜੇਕਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਮਾਨ ਬਕਾਊ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਗਿਆ ਬਸ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਪੋਰਟਲੇ ਖੋਲ ਦੂੰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਸਮਝੋ ਇਹ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਨੇ ਜੀ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਘੋੜਾ ਕੋ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦਾ ਵਕੀਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲ ਜਾਊ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿੰਡ ਆ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਜਾਊ ਹੋਰ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਨਾਮ ਫੜੂ ਆਖੋ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੱਥਾਂ ਜਾ ਵੜਦਾ ਦੱਸੋ ਫੋਟੋ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਪੌੜੀ ਪੀ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ
ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਲ, ਦੱਸ ਵੀ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਾ ਜਾਣਗੇ। GST ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, MLA ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਂਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤਲਬ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਬਣੋ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੱਸਣ, ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣੋਗੇ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਮਿੱਤਰ, ਜੋ ਕਰ ਉੱਪਰ ਲਓ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਸਤਿਤਵ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ, ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਫੋਨ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰਦਾਰ, ਜਦੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਝੰਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਮਾਲੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਗੀ ਢਾਂਚਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, 32 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਪਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਤੋਂ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ 10 20 ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। International ਚਾਹਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ MLA ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਬੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਭੁੱਲੀ ਮਰੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ CBI ਭੇਜ ਦੋ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਰਟੀਆਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਇਆ ਆਰਤੀ ਸਾਡੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ। ਆਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, MLA ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੌਮਨ ਗੁਰੂ ਚ ਭੰਗ ਪਾ ਦਿਓ, ਰੰਗ ਚ ਭੰਗ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੜੀ ਚ ਕੋਲਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁਪੇ ਰੁਸਤਮ ਸੀ ਨਾ, ਹਮ ਹੈ ਛੁਪੇ ਰੁਸਤਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਛੁਪੇ ਰੁਸਤਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਬਾਬੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਗਿਆ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮ ਹੈ ਬਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਕ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਹਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨੋਟ ਫॉर ਸੇਲ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬਰਦਾਰ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਪਈਏ? ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਦੇਖੋ TV ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਬੜਾ MLA ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਗ ਜਗਾਓ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੰਦਾ।
ਸ਼ਹਿਨ ਛਾਉ ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜੀ ਈਵੀਐਮ ਬੰਦ ਹੋਏ ਬਸ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਫੇਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹਿੰਦੂ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੰਨ ਫਾੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਜਬ ਝੂਮ ਕੇ ਉੱਠੇਗਾ ਤਿੰਨ ਕੋਸ ਨਾ ਤਾਲਾ ਜਾਏ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ ਇਹ ਲੋਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਸਮਝ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜਾਨੀ ਚਾਹ ਪਿਆ ਯਾਰ ਗਰਮ ਅੱਜ 500 ਵਟਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇਰਾ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਬਈ ਯਾਨੀ ਉਹ मुंडिया ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰੋਂ ਆਏ ਆ बिहार तो आए बाकी मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है वो पता लगे भी जान तो प्यारा दूंगा आज तेरी दिहाड़ी मैं दे गल खत्म आई तेरे को पा सकते भाई कर सकते कर कोई अमृतसर टुट के कहा थोड़े भरावां जो कि सिद्धू ने मेरा बाल भी बिगा कह सकता एक बंदा कर दियो मैं उस नाराज नहीं जोड़े बथेरे है पर जिंदगी के एक बंदा नहीं उठ के कह सकता इस धरती के उत्ते फिर जीवन सफला करना ना वो कहना बाबा बंदा सिंह बहादुर जी वो तपस्वी सी ते गुरु साहब जो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਪਸਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪੀੜ ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਚ ਵਸਦਾ ਨਰਚ ਨਾਰਾਇਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪੂਰਾ ਪਾੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਔਰ ਮੈਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਆ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਤੇਰਿਆ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਪਿਓ ਖਾਲਸ ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਚਕਰਾਤੇ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਜਦੋਂ 4 ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਰਸਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਪਰਿਤਰਾ ਨਾਮ ਸਾਧੂ ਨਾਮ विनाश आ जाए दुष्कृता धर्म संस्थान नाथाए संभवानी युगे युगे मतलब जद जद जुल्म वधदा जद जद गरीबां ते मजलूमां दे उत्ते ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਚੁਣਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਚੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜੋ ਇਹ ਥੋੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਭਾਜੀ ਉਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਜਿਤ ਹੋ ਜੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੱਛਾ ਛੋਟੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਛੜਿਆੰਤਰ ਰਚਦੇ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ ਭਿਉਂ ਕੇ ਠਾੜ ਕਰ ਤੇ ਧਰਮੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਤੀ ਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ 100 ਗਿੱਦੜ शेर की पूछ लू हथ पाओगे तो शेर की पप्पी लो मैं मारू 5 खा शेर वो आ जिन्हें पले करना भंडारी के कोल गया खुलियो कहना मैं मेरे श्री का आशीर्वाद दे वो कहती यथा धर्मा तथा विजया जिथे धर्म हो उथे जितो ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਿਸ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੈਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਤਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿਓ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਸੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਥੋੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲ ਦਿਓ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਭੇਜਣਗੇ ਕਦੇ ਆਈਟੀ ਭੇਜਣਗੇ ਕਦੇ ਈਡੀ ਭੇਜਣਗੇ ਉਹੀ ਢੇਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਫੜਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਦੋਂ ਫੇਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਦੋਂ ਫੇਰੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਸਾਡਾ ਕੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਵੇਖੋ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜੇ ਪਿੰਡ ਮਾਰੂ ਕੋ ਚਾਹ ਨਿਕਲੋ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਆ ਦਿਓ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਬਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਤਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕੀ ਤੂੰ 10 ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈ ਦੇ ਝੁੱਗੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮੁੱਕੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਆਤਾ ਵਾਪਸ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਆਓ ਦਿਖਾ ਆ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਬਾਲ ਦੇਖ ਕੋਈ ਆਂਦੀ ਆ ਯਾਰ ਤੂਫਾਨ ਬਾਲ ਖੜੇ ਆ ਸੀਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦੋ ਬਾਲ ਦੇ ਜਲ ਲਾਈਏ ਜਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੀ ਬਰਾਬਰ ਅਦਰ ਸੰਧੂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਓਕੇ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ हाँ ये महाराज तेरी भरजाई मेरी भी भरजाई चलो भाजी इंस्पेक्टर पीछे ट्रैफिक लंघन दे अपने प्योदा आ जाइए आओ नावटी मेरी है पर मैं प्यार करता दुकान चाह मैं तेरी